Okay friends, welcome to Sin and Shine. I will talk about an incident where an Indian Army Jawan who belongs from West Bengal and he is a part of the Para-SF team currently posted in Kashmir, and he is also part of the Para-SF counter-terrorism team that who do all these counter operations and Para-SF team. You guys must be knowing that, those who are also well aware of the army operations. But he is a resident of West Bengal and his family is staying here. Now there is a news which I just got to know. I heard it earlier also, but I couldn't realize what was the news also. But suddenly this got news in my feeds. All this news got highlighted, and I just read this news. Just only I found that one or two news portal has reported about this incident, and that is also this national media like India Today and all this. I didn't see any of the local news are reporting that. Maybe they're reporting, but they're not that highlighted, or they have not reported just in a vast scale what they should have been reporting. And it's a very shocking incident that an army Jawan from West Bengal, a resident of West Bengal, his name is Gaurav Mukherjee, as mentioned in the news report. He's serving in Kashmir and his family is getting threat. They are saying, there's a poster pasted on the house, on the wall of the house on this road, written that we want Gaurav's head. It's written, and they have threatened their family that if you try to save an Hindu family, any Hindus, then we will kill you. It is written in that poster. Obviously, they are jihadist Islamist group, and I don't know, anti-national. And they say that it is also written something that, and there were a lot of spelling errors and all. Anyways, there's videos over there. There are a lot of videos in that regarding this video. But my purpose of making this video is also that I will speak little bit of Bengali in this video also, because I just want to send some message to the people of Dhaniakhali in Hooghly, West Bengal. The people may not be comfortable in English or in other language, but they are comfortable in Bangla. And also I just want to send some message to Bangla Pokho. I'm a member of Bangla Pokho. And yes, I will speak in Bengali also. The people who are comfortable in Bangla or can understand Bangla can continue this video. Or people who are not comfortable in Bangla, they can skip this video. They can come in other videos where I speak in English. But this will speak of one. And yes, I just want to send them some message. And also to the government of West Bengal, that they are building Jagannath temple. Very good. We appreciate your effort. CM ma'am, we appreciate your effort. But you have to look out the safety of the citizens also. And especially the families of the soldiers who are serving the nation at the border. So in Bangla, I just want to say, প্রথমত আমাদের একটা জীবনে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে ভারতীয় কতটা মনে করি। আমরা বাঙালি জাতির তো আমাদের প্রতি একটা যে টান বা আমাদের যেটা থাকবে সেটাই থাকবো। বাঙালি তো বিহারি হয়ে যাবে না, বাঙালি থাকবে। গর্গদার কথাও আমরা যদি চলি, আমরা একটা যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশ। বাঙালি, মারওয়ারি, বিহারি, তামিলিয়ান, কন্নড়, মারাঠি, গুজরাটি সবাই, আরও হরিয়ানভি, তারপর আরো ইউপিতে আরো জাট, গুজ্জার, যাদব, মিলিয়ে আমরা সবাই একটা মহাজাতি যারা তৈরি হচ্ছি,
এবং সেই মহাজাতি হিসেবে যে আমরা যে ভারত যে আমরা একটা বিরাট একটা যে আমরা দেশ বা একটা নেশনের মতন তৈরি করেছি, আমরা বাঙালিরা সেই মহাজাতির তো আগে তো ছিলাম, শুরু তো করেছিলাম, কিন্তু এখন কতটা সেই পার্টে আমরা আছি মহাজাতির অংশে। আমরা বলছি তো অনেকে আমাদেরকে বার করে দিচ্ছে। গুজরাটে দেখুন বাঙালিদের সাথে কি হচ্ছে। কালকে আমি কিছুদিন আগে গর্গদার ভিডিও আমি দেখতে থাকি, গর্গদার আমি ফলো করি, গর্গদার আমার গ্রুপের মেম্বার। আমি বাংলা পক্ষকে অনেক সাপোর্ট করি এবং আমি স্পেসিফিক্যালি এটা বাংলা পক্ষকে আমি এটা বলতে চাই এবং এদের ভিডিওতে আমি ওদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করব। কারণ গর্গদা হচ্ছে নৈতিক কথা বলেন, ঠিক কথা বলেন, সঠিক কথা বলেন। গৌরব মুখার্জির মতন যদি সোলজারদের পরিবার যদি আমাদের রাজ্যে সেফ ফেল না করে না, তাহলে আমাদের রাজ্য থেকে যে আমরা স্বপ্ন দেখছি না বেঙ্গল রেজিমেন্ট করার, বা বাংলা থেকে সৈনিক ছেলে সিআরপিএফ, বিএসএফ, আর্মি, এবং গৌরব মুখার্জি তো আরো উপরে, সে প্যারাসেফ টিমে সে জয়েন করতে, প্যারাসেফে জয়েন করা অত সোজা না। সে প্যারাসেফ টিমের মধ্যে আছে, কমান্ডো জওয়ান। সে কত রকম পরীক্ষা দিয়ে সারা প্যারাসেফে পায়। আর্মির সমস্ত লোকরা প্যারাসেফে পায় না। কি ধরনের মেন্টাল এজিলিটি এবং ফিজিক্যাল এজিলিটি দরকার, কোনো প্যারাসেফ কমান্ডার আপনি ইন্টারভিউ শুনবেন। তো আমরা যে স্বপ্নটা দেখছি না যে আমাদের, আর এই জন্য আমরা যখন বাংলা থেকে বাঙালি ছেলে যদি যাবে কোথার থেকে, তখন তো কোথার থেকে যাবে যদি এদের ফ্যামিলি যদি সেফ ফিল না করে। আমার একটাই অনুরোধ, এবং আমি বাংলা পক্ষকে স্পেসিফিক্যালি বাংলা পক্ষের কাছে আমি রিকোয়েস্টের জন্য করছি, বাংলা পক্ষের এখন একটা যে ধরনের সংগঠন বড় হচ্ছে বাংলা পক্ষের, এবং আমি একজন বাংলা পক্ষর নিজেকে সদস্য মনে করে আমি বাংলা পক্ষর মেম্বারও চ্যানেলে, বাংলা পক্ষকে খুব ফলো করি। গর্গদার কথা আমি মানি যে বাঙালি জাতির জন্য যেটা লড়ছে, কিন্তু বাংলার মধ্যে যে অসভ্য বাঙালি যেগুলো লুকিয়ে বসে আছে, তাদেরকে বার করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের বাংলা পক্ষর করতে হবে, এবং সেখান থেকে আরো কোনো সাপোর্ট থাকলে তাদেরকে নিয়ে করুন। অসভ্য বাঙালিগুলোকে বার করতে হবে, তবেই আমাদের মতন যারা সভ্য বাঙালি, যারা এই দেশের জন্য যারা লড়েছে বা এখনো যারা লড়তে চাইছে, তারা সেফ থাকবে। এবং অন্য রাজ্য যাতে বাঙালি যাতে অপমানিত ফিল না করে না, শেখানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের কি অসভ্য বাঙালিগুলোকে না। অসভ্য বাঙালি মানে ওপারের বাংলাদেশি যেগুলো এখানে ঢুকে বসে থাকে ভুল ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট করে, তাদের এগেনস্টে ভয়েস ওঠানো এবং সরকার উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করা। আমার মতন তো একা বা একজন দুজন লোক দিয়ে হবে না। বাট এটাই আমার রিকোয়েস্ট। আমরা পিওকে কথা নেওয়ার কথা ভাবি, গর্গদা তো বলছে, আমিও চাই, অনেকেই চায়। সেখানে হতে পারে তো না বাংলার ছেলে, হয়তো আমরা জানি না। কারগিলে অনেক বেশ কয়েকজন বাঙালি ছিলেও কিন্তু শহীদ হয়েছে। তার মধ্যে কর্নেল ভট্টাচার্য একজন, আর একজন কোন মুখার্জি ছিলেন, রায়, বিশ্বাস, মুখার্জি, ভট্টাচার্য, এরকম নাম যখন যুদ্ধ হয় তখন পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে কাশ্মীরে এরকম কোনো একটা গোলাগুলিতে একটা বাঙালি ছেলে আবার শহীদ হয়েছেন। আমি ঝান্টু শেখের কথা বলছি না, ঝান্টু শেখের আগেও। এবং বাংলা রেজিমেন্ট থেকে তো মানে বেঙ্গল থেকে অনেক বিহারি ছেলেও যায়, ঠিক আছে। আমি সেখানে দেশের আর্মির মধ্যে আমি জাত বিভেদ করতে চাইছি না, কারণ দেশ আর্মি একটা আলাদা জিনিস।
সেখানে তুমি ধর্ম জাতি নির্বিশেষে তুমি সেখানে তোমার দেশের ওই ফ্ল্যাগটার তুমি ডিউটি করছো বা তোমার নেশনের তুমি ডিউটি করছো, সে প্যাট্রিয়টিজম ফিলিংটা একটা আলাদা জিনিস হয়। আমরা সেই দেশের অংশ, পশ্চিমবাংলার বাঙালির সেই দেশের অংশে পড়ি, এবং এইটাকে যদি অসভ্য বাংলা করতে গেছে তার এগেনস্টে আওয়াজ ওঠানোটাও আমাদের দায়িত্ব। কাকে বলবেন, কিভাবে এটাকে আপনি অ্যাড্রেস করবেন, আমি গর্গদার থেকে একটু শুনতে চাই। যে আমরা সভ্য, যে আমাদের যে পশ্চিম বাংলাটাকে কি করে সভ্য রাখতে পারি। খালি দেখুন, আমি যখন বাংলায় আমি বাইরে বাইরেও থাকি, কিন্তু যখন আমি কলকাতা বা যখন পশ্চিমবাংলা থাকি না, আমি একটা বিহারির সাথে বাংলাতেই কথা বলি। আমি যদি জানি সে বিহারি, সে বাংলায় টেনে টেনে বাংলা ভাঙা হিন্দি বাংলায় কথা বলছে। কারণ আমি যখন বাইরে যাই তখন আমার সাথে কেউ বাংলায় কথা বলে না। যখন আমি ইউপিতে যাচ্ছি, যখন আমি দিল্লিতে যাচ্ছি, বেশিরভাগ সময় আমাকে বাইরে থাকতে হয়, আমার কাজটাই এরকম। আরও অনেক ব্যাপার আছে, সেগুলো আমি বলবো। বাট গৌরব মুখার্জির পরিবার যাতে যা কিছু না হয়, ভাষার লড়াইটা তো করতেই হবে, কিন্তু আমাদের দেশের জন্য যে বাঙালি সৈনিকরা যারা লড়ছে, তাদের পরিবার যেন আমাদের রাজ্যে সেফ থাকে। এবং আমার বাংলা পক্ষের কাছে একটা অনুরোধ, হাত জোর করে, কিছু আপনারা যদি পারেন ওনার পরিবারকে একটু সাহায্য করার চেষ্টা করুন, বা ওনার পরিবার যাতে সেফ থাকে তার জন্য সরকারকে একটু প্রেশার করুন। কারণ আপনাদের কথায় যদি বাংলা ভাষা যদি বাধ্যতামূলক হতে পারে, সরকার যে আপনার কথা শুনে, আমাদের এখন এই বাংলা পক্ষে এত বড় অর্গানাইজেশন হয়ে গেছে, আমার পক্ষে একার পক্ষে তো আমাদের সম্ভব না। আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি, হয়তো আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পারলে দেবো, লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমি লিঙ্কটা। তো আমার একটা বিশ্বাস, বাংলা পক্ষের উপর একটা ভরসা, যে বাংলা পক্ষ নিশ্চয়ই এখানে কিছু করবে। এবং আমার গর্গদার উপরে ভরসা আছে, কৌশিক দা, গর্গদা, কৌশিক মাইতি, আমি ফলো করি এদেরকে। বাঙালির সেফটি যেরকম অন্য রাজ্যে দরকার আছে, বাঙালির সেফটি আমাদের রাজ্য দরকার আছে। বাঙালি কোথাও সেফ নেই এখন, মুশকিলটা এখানেই হয়ে গেছে। স্পেশালি যারা আমরা পশ্চিমবাংলার যারা বাঙালি, হিন্দু বাঙালি এবং মুসলিম যে বাঙালি, যারা নিজেদেরকে ভারতীয় এবং পশ্চিমবাংলার বাঙালি মনে করে, বাংলাদেশি মনে করে, এরা কেউ সেফ নেই। তো এদের সেফটির জন্য, যেরকম বাইরেও যেন বাঙালি যেদিন অন্যায় হচ্ছে, এখন হচ্ছে কারণ আমরা এখানে আমাদের নিজেদেরকে তো ফিল্টার করে রাখিনি না। প্রবলেমটা তো এটাই হয়ে গেছে, আমরা এখানে নিজেদেরকে ফিল্টার করে রাখিনি। চলুন, যা হয়ে যায়, কিন্তু একটা আশা রাখতে হয়, সব ঠিক হবে একদিন। গৌরব মুখার্জির মতন আরও সৈনিক যারা আমাদের রাজ্য থেকে, আমাদেরকে দেখতে হবে কত সৈনিক ছেলে ইন্ডিয়ান আর্মিতে বা ডিফেন্সে কাজ করছে এবং তাদের ফ্যামিলি কতটা সেফ আছে আমাদের রাজ্যে। এটা আমাদেরকে একটা দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে, এবং ভূমিপুত্র সংরক্ষণের মধ্যে এটা আমাদেরকে একটা পাঠ করতে হবে। ভূমিপুত্র সংরক্ষণে যাতে আমরা আমাদের রাজ্যের ছেলে, বাঙালি ছেলেরা যাতে সৈনিকে বা সিআরপিএফ জওয়ানে পায় চান্স, এটাও দেখা, আর ওদের পরিবার যাতে সেফ থাকে এটাও দেখা আমাদের দায়িত্ব। পুলিশকে প্রেসার করতে হবে, রাজ্যের পুলিশকে প্রেসার করতে হবে যে জওয়ানদের পরিবার যাতে আমাদের রাজ্যে সেফ থাকে, সৈনিকদের পরিবার যাতে আমাদের রাজ্যের, যে আমাদের বাঙালি ছেলে যদি কোনো সৈনিকে যাচ্ছে, হয়তো খুব কম যায় বা যায়, একদম যে যায় না তা না, আমরা ডেটা ট্র্যাক রাখি না। দেখতে হবে যে কত জওয়ান আমাদের দেশে, আমি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি
বার করার কটা বাঙালি ছেলে এই সমস্ত ডিফেন্সে যাচ্ছে, সিআরপিএফ হোক বা আর্মিতে হোক বা প্যারাএসএফের মতন জায়গা তো আরোই, মানে আমার তো প্রথমত প্যারাএসএফের নাম শুনে একটা বাঙালি ছেলে, মুখার্জি নামে একটা বাঙালি ছেলে আমাদের রাজ্য থেকে প্যারাএসএফে অপারেশন করছে, সেটা তো যতটা রিস্ক এবং গর্বেরও ব্যাপার। মানে সে কি ছেলেটার পাওয়ার দেখুন, ফিজিক্যাল এবং মেন্টালি, সে প্যারাএসএফ টিমে এসে আছে, জওয়ানে কাজ করছে। আর আমরা তার পরিবারকে থ্রেট দিয়ে চলে যাচ্ছে, আমরা চুপ করে শুনছি, রাজ্যের কোনো লোক আওয়াজ ওঠাচ্ছে না। ধিক্কার এখানে আমাদেরকে করতে হবে, নিজেদেরকে করতে হবে। রাজ্যের আমরা বাঙালি সমাজ আমাদেরকে ধিক্কার করতে হবে যে আমাদের একটা বাঙালি ছেলে যে প্যারাএসএফের মধ্যে টিমে সে রাজ্যের জন্য লড়ছে, এবং তার সেটা একটা রাজ্যের জন্য একটা গর্বের ব্যাপার, দেশের গর্ব হয়ে সে দাঁড়িয়েছে, আর আমরা তার জন্য কিছু করতে পারছি না, তার জন্য আওয়াজ ওঠাচ্ছি না। জানি না তো, খবরটা তো সব বড়ই করা হয়নি। যেরকম ওই গুজরাটের খবরটা, অনেক রকম খবর বাঙালিদেরকে ধামে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়, এবার ভালো একটা বাঙালি দেশের জন্য লড়ছে, সেই খবরটাকেও অতটা হাইলাইট করা হলো না। সবাই পলিটিক্স নিজের মতন খেলতে থাকে। চলুন ভিডিওটা আমি এন্ড করছি, আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সবার কাছে যে ভিডিওটা প্লিজ শেয়ার করুন, লাইক করুন এবং মেসেজটা পৌঁছে দিন যে আমাদের রাজ্যে কতটা সৈনিকরা সেফ, বা আমাদের রাজ্যের যে সৈনিকরা কিছু না হয়, গৌরব মুখার্জি পরিবারের সৈনিকদের পরিবাররা যাতে সেফ থাকে, এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। ধন্যবাদ।